Hello students. So today the point of discussion is angular SHM, that is angular simple harmonic motion. In the previous lectures we have discussed the different concepts: particles, extreme position, amplitude, resultant acceleration, the resultant displacement, the resultant velocities and their values for the resultant SHM under composition. So here we are going to switch from linear SHM to angular SHM, means there is some angle present between the execution of the particles motions. Before that, we will just discuss some basic concepts regarding the circular motion. Already in kinematics chapter we have seen the conditions regarding the acceleration of the particle, velocity of the particle, linear acceleration, linear velocity and angular velocity. So if the particle perform circular motion along the circumference of the circle, in linear motion particle is at rest. Here also circular motion particle is at rest. I can say this point is said to be a P. Here point of rest is said to be a P. If the particle performs the motion, after certain interval of time, particle reaches to the position Q. In the linear case also, particle reaches to the position Q. Here distance traveled, I can say it is x. But along the circle, distance traveled by some angle theta. If this angle is said to be small theta, I can write as a delta theta. This is possible only when small displacement. So linear displacement x, in angular case, angular displacement is said to be a theta. So linear displacement x, angular displacement is said to be theta, or I can say it is a delta theta. Point P and point Q, PQ displacement is very small. म्हणजे जर Q P पासून जर Q ला पार्टिकल गेला आणि डिस्प्लेसमेंट खूप कमी असेल तर ही जी लाइन आहे, the line connects P to Q which is same, that is length PQ is arc PQ. कारण बघा ही व्हॅल्यू PQ आणि ही व्हॅल्यू PQ दोन्ही वेगळे आहेत, पण जर डिस्प्लेसमेंट खूप कमी झालं असेल P to Q, तर खूप कमी डिस्प्लेसमेंट असेल तर हे डिस्प्लेसमेंट PQ आणि हे अलॉंग द आर्क डिस्प्लेसमेंट PQ हे दोन्ही सेमच असणार आहे, हे लक्षात ठेवा. और दिस इज द लिनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेट. तो लिनियर केसमध्ये व्हेलॉसिटी आपण कशी डिफाइन करतो? लिनियर व्हेलॉसिटी v इज इक्वल टू dx by dt and angular velocity is a linear velocity dx by dt. x distance travel करायला किती टाइम लागला? सो dx by dt that is the linear velocity. मग या ठिकाणी angular velocity कशी डिफाइन करणार? angular velocity is equal to omega is equal to theta by t. If it is very small, I can say d theta by dt. बघा linear velocity v, angular velocity omega, linear velocity v is equal to dx by dt, angular velocity omega is equal to d theta by dt. मग आता हे फरक आपल्याला माहिती आहे अँग्युलर केस आणि लिनियर केस. जर ही असेल लिनियर व्हेलॉसिटी तर लिनियर ॲक्सेलरेशन ए काय येणार आहे? dv by dt. मग या ठिकाणी हे जर अँग्युलर व्हेलॉसिटी असेल तर याचं अँग्युलर ॲक्सेलरेशन काय असणार आहे? अल्फा. अल्फा इज सेड टू बी अ अँग्युलर ॲक्सेलरेशन, इट इज d omega by dt. Rate of change of angular velocity is a angular acceleration and rate of change of linear velocity is called as a linear acceleration. दोघांमध्ये फरक बघा, linear acceleration a असं दाखवतो आपण आणि angular acceleration अल्फा असं दाखवतो. सो अल्फा इज इक्वल टू d omega by dt and linear acceleration is equal to dv by dt. दोघांचं मिनिंग सेम आहे, फक्त ही केस कशी आहे? लिनियर केस आहे आणि ही केस कशी आहे? अँग्युलर. म्हणजेच पार्टिकलला एका पर्टिक्युलर अँगलला जर पुढे डिस्प्लेसमेंट झाला तर त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा असणार आहे, त्याचं अँग्युलर ॲक्सेलरेशन असणार आहे अल्फा. सो लिनियर व्हेलॉसिटी v, अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा, लिनियर ॲक्सेलरेशन a, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा. आता एक हा म्हणून तुम्हाला एन-लेवलपर्यंत झाला होता कायनेमॅटिक्समध्ये. कर्व्ड फिंगर्स दॅट शोज द मोशन ऑफ द पार्टिकल अँड रेज टू थंब दॅट इंडिकेट्स रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर. आता कर्व्ड फिंगर्स म्हणजे काय? मोशन कशी आहे बघा, अशी आहे पार्टिकलची. So this motion is said to be anti-clockwise, not as in clockwise. पण anti-clockwise motion जर पार्टिकलचे असेल, मोशन जर anti-clockwise असेल तर याचा रिझल्ट कुठे असणार आहे? थंब रूलनुसार वर्टिकली अपवर्ड्स.
सो इट्स रिझल्टंट इज सेड टू बी व्हर्टिकली अपवर्ड्स. मग पोझिशन पार्टिकलची इथं होती, नंतर पार्टिकल सर्टन डिस्टन्स, किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, थीटा डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं टी इतक्या टाईममध्ये, पार्टिकल क्यू पोझिशनला आला. मग अँगल थीटा कव्हर केला तर लिनियर डिस्टन्स किती कव्हर केलं, dx, हे लिनियर डिस्टन्स, आणि हे अँगुलर डिस्टन्स डी थीटा. म्हणजे हे dx असेल तर मग हे काय येणार आहे डेल्टा थीटा. हे स्मॉल असेल तर आपण डी घेतलं आहे आणि अँगुलरमध्ये डेल्टा घेतलं. सो डी थीटा दॅट इज अ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट अँड dx दॅट इज अ लिनियर डिस्प्लेसमेंट. बरोबर. पार्टिकल परफॉर्मिंग अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मग ओमेगा कसं रिलेट करणार, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी. स्मॉल असेल तर, अदरवाईज यू कॅन राईट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी. दोघांचं मिनिंग सेम आहे, फक्त स्मॉल केसमध्ये आहे ते फक्त याच्यामध्ये व्हॅल्यू वाढली तर डायरेक्ट काय द्यायचं थीटा बाय टी. सो दिस इज द रिझल्टंट वेक्टर दॅट इज कॉल्ड एज अ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. मग सर्कलमध्ये असा गेलं पार्टिकल अँटी क्लॉकवाईजमध्ये तर त्याचा रिझल्टंट कसा असणार आहे व्हर्टिकली अपवर्ड. सो दिस इज द रिझल्टंट वेक्टर ओमेगा बार that gives the angular velocity of the particle when particle performs anti-clockwise circular motion. जर particle ही clockwise motion घेतली तर anti-clockwise च्या ऐवजी जर clockwise motion घेतली तर काय होणार आहे, angular velocity कुठे असणार आहे, मग खाली असणार आहे. If motion is said to be anti-clockwise, angular velocity vertically upwards. If motion is said to be clockwise, angular velocity is vertically downwards. हे आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केलेलं आहे. पण ओमेगा जर वर्टिकली अपवर्ड्स असेल तर अल्फा सुद्धा काय असणार आहे वर्टिकली अपवर्ड्स, कारण अल्फा इज इक्वल टू काय ओमेगा बाय टी. सो फॉर अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फा इज वर्टिकली अपवर्ड्स, फॉर अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फा इज, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फा इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. म्हणजे ओमेगा आणि अल्फा डायरेक्शन सेम आहे अँटी क्लॉकवाइजला, ओमेगा आणि अल्फा डायरेक्शन सेम आहे बट इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. सो कीप इन माइंड दिस फॉर्म्युला, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी and omega is equal to d theta by dt. Now we'll come to the point that is the angular SHL. आता सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये आपण काय बघितलं होतं की पार्टिकल मीन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला, एक्स्ट्रीम पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट झालं असं x. Restoring force trying to put that particle towards mean position by the equation that is equal to minus kx. So this concept is applicable for linear case. The same concept is applicable for angular case. आता angular case मध्ये जर घेतलं तर हे एक स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंगला एक सपोज एक बॉडी अशी अटॅच केलेली आहे आणि याला थोडंसं जर आपण ट्विस्ट केलं तर काय होणार आहे, ही परफॉर्म्स अँगल फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन. ही जर त्याची मेन पोझिशन असेल, ट्विस्ट केलं थोड्या, आता ही पोझिशन बघा अँटी क्लॉकवाईज आहे आणि ही पोझिशन कशी आहे क्लॉकवाईज. मग अँटी क्लॉकवाईज ही त्याची मेन पोझिशन होती, ट्विस्ट केलं काय होणार आहे गोज टू एक्स्ट्रीम अँड अगेन कम्स टू मीन, गोज टू निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम अँड अगेन कम्स टू मीन. म्हणजे हे ट्विस्ट का होते, कारण या स्ट्रिंगमध्ये टेन्शन क्रिएट झालं, रोटेट केल्यामुळे याच्यामध्ये टेन्शन क्रिएट झालं, त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो की वायरला फेरा पडते. सो ड्यू टू दॅट टेन्शन द ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म्स द अँग्युलर SHL. म्हणजे बघा अँग्युलर SHL म्हणजे काय, त्याच्या मेन पोझिशनपासून पर्टिक्युलर अँगलला बॉडी पुढे जाते, परत मेन पोझिशनला येते, तर परत क्लॉक डायरेक्शनमध्ये मेन पोझिशनपासून एका पर्टिक्युलर अँगलला पुढे जाते. सो दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ सिम्पली अँग्युलर SHL. मग लिनियर केसमध्ये असं आहे, तर अँग्युलर केसमध्ये कसं असणार आहे, दॅट इज सी अँग्युलर केसमध्ये रोटेट केली, हे फक्त मी सर्कलच्या फॉर्ममध्ये काढतोय, पण ॲक्च्युली कसे ही डिस्क अशी, डिस्कमध्ये हा इथं पॉईंट बी आहे. ओके, इफ दिस डिस्क रोटेट्स टू द अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, म्हणजे या डायरेक्शनला डिस्क जर रोटेट झाली तर काय होणार आहे, पॉईंट पी गोज टू पॉईंट क्यू बाय सम अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज सेड टू बी अ थीटा. इस पुढे हे स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंगला डिस्क कनेक्ट केली, डिस्क रोटेट झाली, अगेन कम्स टू मिड पोझिशन अँड अगेन गोज टू द निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन. ओके, मग ही त्याची अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याचा रिझल्टंट ओमेगा कुठे असणार आहे वर्टिकली अपवर्ड्स, मागाशी आपण डिस्कस केलं. आणि परत पी पासून क्यूला झालं, क्यू पासून परत पीला आलं आणि पी पासून परत कुठं जाणार, नंतर
क्यू डॅश म्हणजे त्याला त्याची मोशन कशी असणार आहे अशी असणार आहे क्लॉकवाईज. मग क्लॉकवाईज जर कसा असणार आहे अँगुलर व्हेलॉसिटी कशी इट इज अगेन ओमेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स. हे लक्षात ठेवा. नाउ सी पार्टिकल goes to the negative x position from P to Q. There is a force who is trying to pull that particle towards the mean position. The particle P कडून Q ला असा गेला थीटा इतक्या अँगलला. There is one force trying to pull that disk or coil Q resembles the disk towards the mean position. That force is said to be a torque. तुम्हाला माहिती आहे torque. Is it clear? So torque is the force in a angular case. F is a restoring force in a linear case. हा काय force करतोय trying to pull that disk position to the mean position. So torque acting on the disk always torque acting on particle in angular case. Acting on particle in angular case is कसा torque तो proportional to minus theta. Are you getting point? थीटा कंट्रोल कसा चालला आहे अँटी क्लॉकवाईज चालला आहे. टॉर्क काय करणार आहे त्याला क्लॉकवाईज जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे टॉर्कची डायरेक्शन आणि थीटाची डायरेक्शन दोघे एकमेकांच्या अपोजिट पोझिशनला आहे. बरोबर. जसं बघितलं होतं लिनियर केसमध्ये एफ प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स तसंच अँग्युलर केसमध्ये काय असणार आहे तो proportional to torque it is represented as a tau proportional to minus theta. If f is equal to minus x, I can write f is equal to minus kx. Here also I can write tau is equal to minus c theta. Linear case ला f is equal to minus ks घेतलं. angular case मध्ये force that is a torque acting to displace that point on the disk towards the mean position tau is equal to minus c theta. C is a constant. Okay, that is a where c is a torsional constant. T is said to be a torsional constant. Negative sign. What is the negative sign here? Meaning of this negative sign: displacement in anti-clockwise, torque acting in a clockwise. That's why there is a negative sign. So torque is equal to minus c theta. This is equation 1. Okay, समझलं. So that is a force trying to put that point Q on the disk towards the mean position. So tau is equal to minus c theta where c is equal to constant. It is called as a torsional constant. SHL मध्ये स्प्रिंग कॉन्स्टंट होता. या केसमध्ये काय असणार आहे टॉर्शनल कॉन्स्टंट दॅट इज अ c. आता याला कंपेअर करायचं आहे अँग्युलर ॲक्सिलरेशन बरोबर. अँग्युलर ॲक्सिलरेशन म्हणजे काय होतं आठवतंय का मग आपण बघितलं अल्फा इज इक्वल टू काय अँग्युलर ॲक्सिलरेशन डी ओमेगा बाय डी टी. ओके, बट what is omega? d theta by dt. Therefore angular acceleration alpha is equal to d by dt of omega च्या व्हॅल्यू पुट करा काय मिळणार आहे d theta by dt. Therefore alpha is equal to काय मिळालं d2 theta by dt square. So alpha we got the value d2 theta by dt square. That value you know already. Angular acceleration alpha d2 theta by dt square. Now we will see the relation between torque and alpha is torque tau is equal to I alpha. हे आपण लास्ट इयर मध्ये 11th स्टँडर्ड मध्ये बघितलं होतं. F is equal to ma आणि tau is equal to I alpha. लिनियर केस मध्ये फोर्स is equal to mass into acceleration आणि अँग्युलर केसमध्ये फोर्स tau is equal to I into अल्फा असं होतं. लिनियर केसमधला फोर्स आणि अँग्युलर केसमधला टॉर्क दोघांचं मिनिंग एकच आहे. लिनियर केसमध्ये मास असतं तर अँग्युलर केसमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लिनियर केसमध्ये ॲक्सिलरेशन असेल तर अँग्युलर केसमध्ये काय असणार आहे अँग्युलर ॲक्सिलरेशन. दिस इज लिनियर ॲक्सिलरेशन, दिस इज अँग्युलर ॲक्सिलरेशन. त्यामुळे हे फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे tau is equal to I अल्फा. दिस इज इक्वेशन 2. Put equation 2 in 1. We get
equation 2 in 1 we get what we get here. If you put 2 is equal to I alpha in this equation, therefore I alpha is equal to minus c theta. I alpha is equal to minus c theta. Therefore alpha ची व्हॅल्यू काय माहिती आहे मला, I into d2 theta by dt square is equal to minus c theta. This is equation 3. I into d2 theta by dt square that is equal to minus c into theta. आता मी इक्वेशन कसं रिअरेंज करतो बघा. Therefore I into d2 theta by dt square plus c theta is equal to 0. This is the differential equation for angular SHM. लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन काय होतं, लिनियर SHM मध्ये आठवते का, d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. लिनियर SHM चं इक्वेशन काय होतं, d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. तर अँग्युलर SHM मध्ये डिफरन्शियल इक्वेशन काय असणार आहे, I into d2 theta by dt square plus c theta is equal to 0. That is I can write तिकडे होतं d2x by dt square, इथं असणार आहे d2 theta by dt square plus c by I into theta is equal to 0. Differential equation for angular SHM. बघा समजलं काय केसमध्ये, टॉर्क ॲक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अँग्युलर केस टॉर्क ऑलवेज प्रपोर्शनल टू मायनस थीटा. म्हणजे पार्टिकल पी पासून क्यूला गेला म्हणजे थीटा असा आहे, तर टॉर्क काय करणार आहे, टॉर्क इज ट्राइंग टू पुट दॅट पॉईंट क्यू टुवर्ड्स द पॉईंट पी. म्हणजे थीटा काय अँटी क्लॉकवाईज, टॉर्क कसा असणार आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला क्लॉकवाईज असणार आहे. सो टॉर्क आणि थीटा दोघांची डायरेक्शन कशी आहे बघा, निगेटिव्ह आहे. निगेटिव्हचा अर्थ काय तर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अँड थीटा are opposite to each other. So tau is equal to minus c theta, where c is a torsional constant. The relation between torque and alpha is tau is equal to I alpha. हे आपल्याला 11वीला पॉईंट झालेला आहे, माहिती आपल्याला सगळ्यांना. Put equation 2 in equation 1 we get, and after solving we get d2 theta by dt square plus c upon I theta is equal to 0. This is differential equation. Differential equation for angular SHM. Differential equation for angular SHM. So I think you got this point very clearly. There is only one difference. In linear case, d2 is by dt square. In angular case, d2 theta by dt square. का linear case मध्ये displacement x आहे, angular case मध्ये displacement हे theta आहे. मीनिंग दोघांचं एकच आहे, फक्त त्याच्यामध्ये फिजिकल क्वांटिटीज चेंज झाले. तर एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स आहे, दुसरी फिजिकल क्वांटिटी काय असणार आहे थीटा. इज इट क्लियर? दिस इज डिफरन्शियल इक्वेशन फॉर अँग्युलर SHM. नाउ आय कॅन डिफाइन व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर SHM. पॉईंट झाल्यानंतर मी काय डिफाइन करतो, कारण मी जर मला दिला तर तुम्हाला कन्सेप्ट काय नसते. आता या केसमध्ये बघा, टॉर्क इज इक्वल टू मायनस सी इंटू थीटा. हाऊ कॅन आय मेक स्टेटमेंट फॉर अँग्युलर SHM here? So statement for angular SHM is angular SHM is the motion of body or particle, motion of body in which torque is, torque कसा proportional आहे त्याला डायरेक्ट proportional आहे. सो इथे torque is directly proportional. Torque is directly proportional to the
डिस्प्लेसमेंट, कुठलं डिस्प्लेसमेंट आहे? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ओके. अँड ऑलवेज टॉर्क कसं असते? ऑलवेज टुवर्ड्स दी इक्विलिब्रियम और मिड पोझिशन अँड ऑलवेज टुवर्ड्स दी मिड पोझिशन. म्हणजे थिटा जर असं असेल अँटी क्लॉकवाईज, टॉर्क ट्राईंग टू पुट दॅट पार्टिकल फ्रॉम क्यू टू बी लाईक दिस. म्हणजे तो तिकडे आहे क्लॉकवाईज आणि डिस्प्लेसमेंट कसं आहे? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँटी क्लॉकवाईज आहे. हे स्टेटमेंट द्यायचं. मोशन ऑफ बॉडी इन विच टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँग्युलर displacement and always towards the mean position. So that is the statement of angular SHM, and this is the equation for differential equation for angular SHM. d2 theta by dt square plus c by I into theta is equal to 0. हे इक्वेशन आपल्याला आलेलं आहे. नाउ फ्रॉम दिस लिनियर केसमध्ये टाइम पिरियड ऑफ फ्रिक्वेन्सी होती, तसंच अँग्युलर केसमध्ये सुद्धा काय असणार आहे? देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ टाइम पिरियड ऑफ अँग्युलर SHM and frequency of angular SHM. So we can see the next point. Time period of angular SHM. Time period of angular SHM. From equation बघा आता, as I alpha is equal to minus c theta, equation होतं, that is alpha is equal to minus c upon I into theta. म्हणजे अल्फाच्या वेळी काय बघा, अल्फा इज इक्वल टू मायनस c upon I into theta. So that gives the angular acceleration. Is it clear? Now हेच कसं लिहिणार? d2 theta by dt square is equal to minus c by I into theta. म्हणजे अल्फाच्या वेळी मी d2 theta by dt स्क्वेअरच्या फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे. नाउ वी नो ओमेगा इज इक्वल टू काय? ओमेगा इज इक्वल टू acceleration per unit displacement. लक्षात घ्या, ओमेगा इज इक्वल टू काय? acceleration per unit displacement. That is the case for linear. Here we are going to discuss for angular. In this case here omega is equal to linear acceleration काय असणार आहे? angular acceleration. Okay, linear acceleration per unit linear displacement. In this angular case, angular acceleration per unit angular displacement. Angular displacement. Now see, angular acceleration म्हणजे काय? angular acceleration म्हणजे अल्फा. angular displacement या केसमध्ये काय आहे? थीटा. म्हणजे ओमेगा काय मिळालं तुला? स्क्वेअर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा. आता याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट अल्फा बाय थीटा. पण या इक्वेशनमध्ये अल्फाची व्हॅल्यू काय मिळालं तुला? मायनस सी बाय आय थीटा, सी बाय आय टू थीटा, और डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस सी बाय आय टू थीटा. ओमेगाची व्हॅल्यू काय? रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा. तर या इक्वेशनवरून आपण अल्फा बाय थीटाची व्हॅल्यू इझिली फाइंड आउट करू शकतो. दॅट इज या फॉर्ममध्ये घ्या किंवा या फॉर्ममध्ये घ्या. अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू मायनस सी अपॉन आय. इफ यू टेक द मॅग्नीट्यूड ऑन दिस c by I. So c by I, that is in magnitude. You see the magnitude. Okay. So alpha by theta value क्या value? c by I. की value को put up करायची आपल्याला. Now we see time period of the angular SHM. Therefore, time period of
angular SHM. T is equal to 2 pi by omega. 2 pi by omega ची व्हॅल्यू काय? अल्फा बाय थीटा. पण अल्फा बाय थीटा काय येतोय? c by I in magnitude. So it is 2 pi divided by c by I is equal to 2 pi square root I by c. So time period of angular SHM always 2 pi square root I by c, or you can directly put or 2 pi theta by alpha हे सुद्धा असू शकतं. त्यामुळे टाइम पिरियड ऑफ angular SHM बघा. ओके, दिस इज द टाइम पिरियड. व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी? n is equal to 1 by t. I can write directly 1 upon 2 pi c by I or 1 upon 2 pi alpha by theta. So this is frequency in angular SHM. This is time period in angular SHM. So for this angular SHM we have a discussion on differential equation of angular SHM. काय होतं? त्याच्यामध्ये आलं होतं d to theta by dt square I plus alpha into theta. C into theta is equal to 0. Then time period t is equal to 2 pi square root I by c. Then frequency is equal to 1 upon 2 pi square root c by I. So here is the end of angular SHM point. Now we move towards the next point. So after angular SHM we will discuss the vibration of magnet under the action of magnetic field. As you know, magnetic field which is generated due to the south poles and north poles, okay, from which the line of force which starts from positive terminal, that is the north, and ends to the negative, that is the south. In the last year we had discussion again on the magnetic properties of the material. There is a one magnet, line of force starts from positive terminal and then ends to the negative terminal. magnet ची लेंथ किती आहे? 2l. दोन कन्सेप्ट झाले होते, जॉमेट्रिक लेंथ आणि ॲक्च्युअल लेंथ. आता याच्यामध्ये काय झालं? हे 2l डिस्टन्स बिटवीन नॉर्थ टू साऊथ पोल, बरोबर, इंटू क्यू. हे काय होतं तुम्हाला? त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक मुवमेंट म्यू किंवा मॅग्नेटिक मुवमेंट एम. पोल स्ट्रेंथ इंटू जॉमेट्रिक लेंथ दॅट गिव्ह द मॅग्नेटिक मुवमेंट. हे आपण लास्ट इयरमध्ये मॅग्नेटिझम या चॅप्टरमध्ये डिस्कस केलं होतं. सो मॅग्नेटिक मुवमेंट क्यू इंटू 2l. इफ सच मॅग्नेट kept in a magnetic field, then what happens? That magnet is said to be deflected from its mean position. So I can draw the magnetic lines like this. These are the magnetic lines in which earlier the magnet position is like this. Okay? The position अशी होती magnet ची. If that magnet plays with the magnetic field, what happens? The magnet starts to deflecting. म्हणजे ही त्याची next position असणार. So that would be the deflecting position. Deflecting, not reflecting. Deflecting position of the magnet. म्हणजे त्याची लेंथ किती आहे मॅग्नेटची? 2l. त्या मॅग्नेटची मॅग्नेटिक मुवमेंट किती आहे? मॅग्नेटिक मुवमेंट इज m. or some book it is written as a m. आता हा त्याच्या मेन पोझिशन पासून किती अँगलला डिव्हाइड झालाय? थीटा इतक्या अँगलला डिव्हाइड झालाय, बरोबर. when magnet is under vibration, when it is kept in a magnetic field, extreme position, main position, extreme position, main position. तो मेन पोझिशन पासून मॅग्नेट एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला म्हणजे त्यानं अँगल किती कव्हर केला? थीटा. So magnet completes angle theta. So I can say this theta as a angular displacement. But we know during this angular displacement theta, always there is a force which is trying to put the volume towards the mean position. So magnet which is at a distance theta, there is one force which is trying to keep that magnet towards the mean position. अशा अँगलला पुढे गेला नाही तेव्हा तर मेन पोझिशन कोण होणार आहे? एक फोर्स होणार आहे. द फोर्स विच इज ट्राइंग टू कीप द मॅग्नेट टुवर्ड्स द
mean position at force is again torque. Is it clear? म्हणजे बघा टॉर्क थिटा कारण दोघांची अपोजिट डायरेक्शन आहे. इज इट क्लियर? हा मॅग्नेट आहे, याची मॅग्नेटिक मुवमेंट सुद्धा अशी असणार आहे एम. इज इट क्लियर? So how much torque is acting on the magnet when the magnet performs the vibration? So is equal to magnetic moment mu घ्या किंवा m घ्या. I can take here m क्रॉस b. क्रॉस अर्थ काय बघा, फील्ड अशी आहे, मुवमेंट अशी आहे. म्हणजे फील्ड जर अशी असेल तर मुवमेंट त्याला कशी असणार, इट इज ट्राईंग टू परफॉर्म अ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. म्हणजे मुवमेंट जर अशी असेल तर दोघे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आणि मुवमेंट अशी असेल तर दोघे एकमेकांना पॅरलल. पण जर मॅग्नेटिक डायरेक्शन आणि मॅग्नेटिक पोझिशन सेम असेल तर मुवमेंट त्याची झिरो असणार आहे. आता मुवमेंट झाले एम इतके मुवमेंट झाले थिटा इतके अँगल. सो इट परफॉर्म्स मुवमेंट एम क्रॉस बी. क्रॉस इंडिकेट्स दे आर हॅविंग सम अँगल विथ ईच अदर. एम क्रॉस बी कसं लिहिणार, आय कॅन राईट इट इज एम बी साइन थिटा दॅट इज अ टॉर्क. म्हणजे एवढा फोर्स ॲक्ट होतोय, मीन्स ट्राईंग टू पुट दॅट मॅग्नेट टुवर्ड्स द मीन पोझिशन. सो टो इज इक्वल टू एम बी साइन थिटा. इफ थिटा इज स्मॉल therefore sin theta nearly equal to theta. Therefore torque tau is equal to torque tau is equal to m b theta. याच्यामध्ये काय राहिले बघा, m b theta टॉर्क आणि अँगल बरोबर का. सो टॉर्क tau is equal to minus m b theta. Minus indicates theta and torque both are oppositely directed. So this is equation 1. So I think what is equation? Angular relation मध्ये torque आणि आता हा magnet which is vibrating from its main position, then torque acting on the magnet in magnetic field tau is equal to minus mb theta. We know that tau is equal to again I alpha. Therefore I alpha, what is I? Moment of inertia. What is alpha? Angular acceleration. I alpha is equal to minus mb theta. So this I alpha is equal to minus mb theta. That is, I can write this equation again. I into d2 theta by dt square is equal to minus mb theta. असं पण आपण लिहू शकतो कारण अल्फा इज इक्वल टू काय, d2 थीटा बाय dt स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस mb थीटा. आता मॅग्नेट व्हायब्रेशन व्हायला एक्सट्रीम पोझिशन, डी पोझिशन, एक्सट्रीम पोझिशन, डी पोझिशन. सो इट परफॉर्म्स द ऑसिलेशंस. सो अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर magnet who is vibrating under the action of magnetic field. So keep in mind these two equations. There are equation 1 and equation 2, equation 3. From equation 2, alpha is equal angular acceleration minus mb upon I into theta. In magnitude फक्त जर मॅग्निट्यूड घेतली तर काय होणार आहे, mb upon I into theta. I can write here only in magnitudes. ठीक आहे. अल्फा माहिती आता आपण टाइम पिरियड मॅग्नेटचा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी त्याचा टाइम पिरियड काय आहे हे आपण फाइंड आउट करू. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, थोडासा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मॅग्नेट टी इज इक्वल टू अगेन काय 2 पाय बाय ओमेगा. बट ओमेगा इज इक्वल टू काय, ॲक्सिलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट दॅट इज फॉर लिनियर. या केसमध्ये काय असणार आहे, लिनियर ॲक्सिलरेशनच्या ऐवजी अँग्युलर ॲक्सिलरेशन, पर युनिट लिनियर डिस्प्लेसमेंटच्या ऐवजी असणार आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अँग्युलर ॲक्सिलरेशन काय अल्फा, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे, इट इज सेड टू बी अ थीटा.
आता इक्वेशन बघा हे अल्फा इज इक्वल टू काय एमबी अपॉन आय थिटा. इक्वेशन कसं लिहितो बघा अल्फा अपॉन थिटा इज इक्वल टू एमबी अपॉन आय. Angular acceleration per unit angular displacement value is varying mb upon I. I can put here it is mb upon I. Once you know the omega, you can easily find time period of magnet who is oscillating under the action of magnetic field. Therefore, time period t is equal to 2 pi upon square root of mb upon I, or I can directly write 2 pi square root I by mb. This is time period of magnetic field. If this is the time period, how to find frequency? Frequency is equal to 1 by t. So 1 upon 2 pi, 1 upon 2 pi it is mb upon I. This is the frequency असेल, हा जो time period असेल. This is the frequency and this is the time period of vibration of magnet under the action of magnetic field. So I think we got the equation for magnet under the action of magnetic field, that is force acting F2 is equal to minus mb theta. And हा त्याचा time period आणि त्याची frequency. So here is this point, vibration of magnet under the action of magnetic field. Okay, we will move to the next point.